اس امت کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے کہ اس امت کے سامنے اس کے نبی کی شان میں توہین ہو جائے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لے اس کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آ کر بدلہ نہیں لے گا اپنے نبی کی عزت کا۔ اس نے تو تمہیں مسلمان بنا دیا، تمہیں کلمہ پڑھوا دیا اپنے نبی کا، تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے نبی کی عزت پر پہرا دو۔ اللہ جو کرے گا وہ تو کرے گا، اور اس کا واضح ثبوت ہے بھی قرآن کریم کے اندر۔ آپ سورہ یوسف پڑھیں، سورہ یوسف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کر آ گئے، اور کنویں میں بھی اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ ایک قافلہ گزرا، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر موجود، قافلہ وہاں سے گزرا، قافلے کا ایک شخص پانی نکالنے کے لیے جب کنویں کے پاس آیا، اس نے ڈول ڈالا تاکہ پانی نکالے، تو ڈول میں پانی تو نہیں آیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ڈول میں بیٹھ کر آ گئے، اور اس نے دیکھا یا بشرا ھذا غلام، خوش ہوا کہ یہ تو لڑکا ہے اتنا خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام لے کر آ گیا قافلے والوں کے پاس، اور جب لے کر آیا تو اتنے میں بھائی دیکھ رہے تھے، بھائی دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو ہم سے بھاگ گیا ہے، اور یہ بڑا بدتمیز غلام ہے معاذ اللہ۔ حضرت یوسف کے بارے میں بھائیوں نے کہا ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تو قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں ان قافلے والوں نے حضرت یوسف کو خرید لیا۔ حضرت یوسف کو وہ قافلے والے مصر لے کر آئے، خوبصورت تھے انتہائی۔ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی، بڑے بڑے امیر کبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا آئے، غلاموں کو خریدنے کا دور تھا، بوڑھیا تک کمزور عورتیں بھی اپنے گھر کا ساز و سامان لے کر آ گئیں، لیکن کسی نے پوچھا اس خاتون سے جو بوڑھی تھی، جو گھر کا ساز و سامان جھاڑو واڑو لے کر آئی خریدنے کے لیے، کہ تو اتنے امیر و کبیر خریدار موجود ہیں اور تو ان کے سامنے ان کے مقابلے میں خریدنا آئی ہے؟ تو اس نے یہ تو جملہ کہا تھا کہ اگرچہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس اتنا ساز و سامان نہیں کہ میں یوسف کو خرید لوں، لیکن کل قیامت کے دن میں بھی یوسف کے خریداروں میں شمار ہو جاؤں گی۔ اور حضرت یوسف وہاں بکے، بولی لگی، قیمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ میرے نبی کو بھرے بازار میں مصر کے اندر بولی لگائی جا رہی ہے میرے نبی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی عزت کے بارے میں سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ ہاں آپ دیکھیں، قرآن کریم پڑھیں، 19واں پارہ پڑھیں، کسی قوم نے نبی کی شان میں توہین کی، اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ کسی قوم نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی۔ کسی قوم کو خنزیر بنا دیا، کسی قوم کو بندر بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی ناموس کا سب سے بڑا محافظ ہے اور سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے۔ ہم برداشت کر جاتے ہیں لیکن اللہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اب دنیا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے، اللہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ غلام بن کر حضرت یوسف علیہ السلام بازار میں کھڑے ہیں، اور سارے مصر کے امیر و کبیر بڑے بڑے رئیس کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت دیکھو کہ جس مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کر آئے، ان کی بولی لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا نظام دیکھو، اللہ نے اسی مصر کو حضرت یوسف کے قدموں میں ڈال دیا۔ بڑی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ کہ آئے تھے غلام بن کر، مصر کے امیر و کبیر بولی لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کا نظام قدرت دیکھو، اللہ کا نظام دیکھو کہ جہاں مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے، اسی مصر کا حاکم اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا۔ اور جب حاکم بنایا تو بدلہ کیسے لیا کہ یہ جو آقا خریدنا آئے تھے غلام کو، اللہ نے پورے مصر پر 7 سال تک قحط کیا ہے مسلط کر دیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں،
7 साल तक अल्लाह ने मिस्र वालों पर कहत मुसल्लत किया, और 7 साल तक कहत को अल्लाह ने हटाया नहीं। सारे का सारा गल्ला, क्योंकि हाकिम थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तमाम देहातियों का गल्ला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खरीद कर खुशहाली के अय्याम में क्या स्टॉक कर लिया था। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्मरानी के दौर में जब कहत क्या है मुसल्लत हुआ, लोग आते अपने घर बेच देते और गल्ला खरीद लेते, खाने को तो मिले कुछ। लोग आते अपने जानवर बेच देते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पर, और खाने के लिए गल्ला लेकर जाते। जाए दादा भी बिक गई मिस्र वालों की, और घर बिक गए मिस्र वालों के, जानवर बिक गए मिस्र वालों के, सोना चांदी खत्म हो गया मिस्र वालों का। जब कुछ ना बचा बास में, खाने के लिए तो चाहिए था, मिस्र वाले अपने बच्चों को लेकर आ गए कि यूसुफ ये हमारे बच्चे रख लो अपने पास, कुछ गल्ला हमें क्या है दे दो पेट भरने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला गवाह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों पर अल्लाह ने मिस्र के सारे बच्चों को बेच दिया। मिस्र वालों ने सारे ने अपनी जानों को हजरत यूसुफ के कदमों में बेच दिया। गोया कि अल्लाह ने साबित कर दिया, एक वक्त वो था कि जहां यूसुफ गुलाम बनकर आए थे, लेकिन आज हमने यूसुफ के कदमों में तुम्हारे बच्चों को भी गुलाम बना दिया है। यह अल्लाह की शान है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की इज्जत पर सबसे बड़ा पहरेदार है कि वो इस तरह से निजाम बना देता है, तुम बदला लो ना लो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस महाराज से जरूर बदला लेगा। लेकिन इम्तिहान हमारा है, हम नबी के नाम पर खाते हैं, हम नबी के नाम पर जीते हैं, हम नारे लगाते हैं नबी की हुर्मत पर हमारी जान कुर्बान है। इम्तिहान हमारा है, आजमाइश हमारी है कि ये 1 करोड़ क्या है 1 अरब उम्मत क्या अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कर सकती है या नहीं कर सकती है। हमारे दिलों में तो खतरा भी नहीं गुजर रहा, हम तो अपने कारोबार में मशगूल हैं। किसे पड़ी है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए, कौन उसके खिलाफ आवाज उठाए। क्या मुसलमानों के अंदर वकला की टीम नहीं है? आप देखें कोर्ट में जाके एक से एक बड़ा वकील मौजूद है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह रसूलुल्लाह की इज्जत पर अपनी इस खिदमत को पेश करें। बड़े से बड़े अधिकारी मुंबई के अंदर मौजूद हैं, बड़े से बड़े नेता जो क्या है मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को, मुंबई के अंदर मौजूद है, महाराष्ट्र में मौजूद है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह एहतजाज करें और यह ऐलान करें कि जब तक रसूलुल्लाह के गुस्ताख को जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा हम क्या है चैन की नींद नहीं सोएंगे। हर मुसलमान ये आवाज उठाए। आज तो ये माहौल बन गया, जो भी उठता है रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता। पहले का ये माहौल नहीं था, पहले के मुसलमान गैरतमंद थे, पहले की कौम जानती थी कि ये मुसलमान कौम सब कुछ बेच सकती है लेकिन अपने नबी की इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। लेकिन आज आए दिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां होती हैं। कोई दिल्ली के अंदर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर देता है, इंडिया के अंदर आए दिन गुस्ताखियां हो रही हैं। लेकिन आप गौर करें, और मैं कहना चाहता हूं इन तमाम लोगों से जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं कि तुम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी क्यों करते हो? क्या किसी आलिम दीन ने तुम्हारे भगवान के बारे में गुस्ताखी की है? बताओ, सबूत दो। हमारा तो हाल यह है कि तुम कुछ भी पूछो, हमें कोई एतराज नहीं, हम ऐलानिया नहीं कहते, ना तुम्हारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर आखिरकार तुम क्यों हमारे जो दिलों की धड़कन है उनकी शान में आए दिन गुस्ताखी करते हैं? हर मुसलमान ये हक करे, जिम्मेदारी ले। जो वकील है वो अपनी जिम्मेदारी समझे, जो पुलिस महकमे में है वो अपनी जिम्मेदारी समझे, और जो राजनीति में है वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे। हर मुसलमान जितना हो सकता है वो अपने नबी की इज्जत पर पहरा देना सीखे। और यही समझ लें सबसे अहम फर्ज इस कायनात के अंदर यह है कि रसूलुल्लाह की इज्जत क्या है महफूज रहे। जब रसूलुल्लाह की इज्जत महफूज नहीं है तो हमारी तुम्हारी इज्जतों का क्या होगा? हमारी इज्जतें, सारी इज्जतें क्या है रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक पर कुर्बान है। और आप सुने जो इमाम मालिक का फतवा है, गौर करें कि उस उम्मत को जीने का कोई हक नहीं है कि जिस उम्मत के होते हुए उसके नबी की क्या है अजमत पर क्या है कोई उंगली उठा दे। यह अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने फरमाया है वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है और इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है। ये तो हश्र को मालूम होगा, सारी दुनिया आंखों से देखेगी कि नबी का दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी क्या मकाम है। आप देखें, तारीख उठाकर देखें,
किसी भी सहाबी ने रसूलुल्लाह की इज्जत पर कंप्रोमाइज नहीं किया है। आप पढ़ें, तारीख उठाकर देखें, हदीस को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह की इज्जत वो अहम चीज है मुसलमानों के नजदीक कि इंसान तो इंसान क्या है, जानवर भी रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा देते हैं। आप तारीख पढ़ें, आपको मालूम होगा मंगोल जो बड़े खतरनाक गुजरे हैं, हजारों के मजमा मंगोलों का जमा हुआ और ईसाइयों ने हजारों के मजमे को जमा किया, मंगोलों को जमा किया, उन्हें तबलीग करने के लिए ईसाइयत की। हजारों का मजमा दरबार लगा हुआ, हजारों मंगोल जमा है। ईसाई पादरी तबलीग करने के लिए आया, ईसाई बनाने के लिए आया। आज भी देखें तो ये ईसाई मिशनरी तमाम अफ्रीकी ममालिक में क्या अपना काम कर रही हैं, स्कूल कॉलेज खोल रही हैं और अपनी तरफ रागिब कर रही हैं। पहले से इन लोगों का मिशन ये था कि ईसाई बनाया जाए ज्यादा से ज्यादा। इन्होंने देखा है कि ये मंगोल कौम जो बड़ी खतरनाक है, जिन्हें तातारी कहते हैं, ये बड़ी खतरनाक है। अगर ये ईसाई हो जाएंगे तो हमारा दबदबा और बढ़ जाएगा। हजारों ईसाई, हजारों मंगोलों को जमा किया गया और उनका सबसे बड़ा पादरी ईसाई जब तबलीग करने के लिए खड़ा हुआ तो इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने इसको लिखा है कि जब वो तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ, हजारों मंगोल उसकी तकरीर सुनने के लिए, तबलीग सुनने के लिए जमा आए थे ईसाई बनने के लिए। मंगोल साइड में एक कुत्ता था मंगोल का और उसके गले के अंदर जंजीर भी सोने की पड़ी हुई थी। आप अंदाजा लगाएं कितने एहतमाम के साथ वो मंगोल अपना कुत्ता पालता होगा कि सोने की जंजीर उस कुत्ते के गले में, वो साइड में बंधा हुआ था जंजीर से। ईसाई पादरी स्टेज पर खड़ा होकर तकरीर कर रहा था और तकरीर करते करते, क्योंकि ईसाई बनाना था, मुसलमानों से नफरत दिलानी थी उसको, हजारों मंगोलों का मजमा, तकरीर करते करते उसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी। सारे ईसाई को मालूम था कोई मुसलमान थोड़ी है यहां पे जो एहतजाज करेगा, खड़ा हो जाएगा। सारे ये तातारी हैं, बद्दीन हैं, इन्हें ईसाई बनाना है, मोहम्मद अरबी से नफरत दिलानी है। जब उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की और गुस्ताखी करने के बाद और गुस्ताखी करता चला गया, जो कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था उसने जब देखा कि ये रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है और कोई मजमे में से नहीं उठकार आ रहा, सोने की जंजीर तोड़ी उसने और अपना पंजा उसने उस पादरी के क्या है गले पर आकर जो मारा है चमाट उसके, तो पादरी पीछे को इस तरह से हो गया। सारे मंगोल हैरान और परेशान कि ये कुत्ता जो सोने की जंजीर से बंधा हुआ है, इसने इस तरह से हमला क्यों किया इसी पादरी पर, इस ईसाई मौलवी पर। मंगोल हैरान और परेशान जब देखा उस ईसाई पादरी ने कि ये हजारों के दिमाग में सवाल कायम है कि कुत्ते ने आखिरकार चमाट क्यों मारा जब बात मोहम्मद अरबी की आई है, तो वो कहने लगा, सफाई क्या देता है कि मैं तकरीर करते हुए चूंकि इशारा कर रहा था, ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद था, तकरीर करते हुए मेरा इशारा इसकी तरफ चला गया, कुत्ता ये समझा कि मैं इस पर हमला कर रहा हूं, इसलिए इसने क्या है जंजीर तोड़कर मेरे आकर चमाटा मारा। तो बात जाहिर हो गई, साफ हो गई बात। फिर तकरीर करने लगा, अपनी उसने इज्जत बचा ली। लेकिन कुत्ता समझदार था, रसूलुल्लाह का वफादार था। उसने फिर तकरीर शुरू की दोबारा। सारा मंगोलों का मजमा गौर से सुन रहा था ईसाई पादरी की तकरीर। फिर जब तकरीर की, फिर उसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की। मर्रतन उखरा का लफ्ज़ आया, दूसरी मर्तबा उस ईसाई पादरी ने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की। कुत्ता जो फिर जंजीर से बंधा हुआ था, उसको फिर गैरत जागी कि अभी तो इसके चांटा मारा था, इसे होश नहीं आया कि यह बात कुछ भी करता रहे सारी गवारा है, लेकिन रसूलुल्लाह की शान में अगर गुस्ताखी करेगा यह गवारा नहीं है। जब दोबारा उस पादरी ने क्या है गुस्ताखी की, कुत्ते ने फिर अपनी जंजीर को तोड़ा, इस बार चांटा नहीं मारा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, कुत्ता ऐसे जलाल में उसने छलांग मारी, इस बार उसने चांटा नहीं मारा, अपने पंजों से उसके गले को दबाकर उसके गले को फाड़ डाला। सारा मजमा हैरान, हजारों मंगोल जो उसकी तकरीर सुन रहे थे, सारे मंगोल समझ गए कि ये जो कुत्ता बंधा हुआ है जंजीर से, ये और बात पर खफा नहीं है, ये बार बार इस बात पर खफा हो रहा है कि मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है। 40,000 मंगोल उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए।
آئے تھے عیسائی بننے کے لیے، لیکن ایک غیرت مند کتے نے 40,000 تاتاریوں کو کلمہ پڑھوا کر مسلمان بنا دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ جب کتا رسول اللہ کی بات جانتا ہے، جب کتے کو رسول اللہ کی عزت کیا ہے اتنی گوارا ہے، حضور کی عزت پر یہ اتنا پہرا دے رہا ہے، یقیناً وہ محمد عربی اس کائنات کا سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہے۔ ہاں، جو کتوں کو پتا ہے، اس لیے تو حضور نے کہا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میں سارے کائنات کی طرف، ہر مخلوق کی طرف کیا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے جانتی ہے انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کتا جہاں کوئی بھی احتجاج نہ کرے، کتا بھی کھڑا ہو جائے اور سراپا احتجاج بن کر اس گستاخ رسول کو اسی وقت اس کا کیا ہے گلا پھاڑ کر اسے وہ کیا ہے واصل جہنم کر دیتا ہے۔ یہ کتوں کی بات ہے جو رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتے ہیں، اور وہ کتا بھی کتنا خوش نصیب ہے کہ جس نے رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا۔ آج رسول اللہ کے منبر سے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہی ہے حضور کی عزت کی بات کہ جو اپنی جان حضور کی عزت پر قربان کر دیتا ہے، دنیا میں اس کے چرچے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کتے تو لاکھوں ہیں دنیا میں، کروڑوں کتے ہیں، لیکن بتاؤ کس کتے کا ذکر منبر رسول پر ہوتا ہے؟ اسی کتے کا کیا ہے منبر رسول پر ذکر ہوتا ہے جو رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے۔ ہم اور آپ سب کو مرنا ہے، لیکن مرنے سے پہلے یقین جانیں اگر ہم حضور کی عزت پر پہرا نہ دے سکے تو پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطالبہ کریں، پرزور احتجاج کریں اور کہیں کہ تم ہماری زمینیں چھین لو، گوارا ہے، ہمارے مکان تم ڈھا رہے ہو، ہمیں گوارا ہے، ہمیں کیا ہے بے قصور ہمارے نوجوانوں کو جیل میں تم بند کر رہے ہو، یہ بھی ہمیں گوارا ہے، ہمارے شریعت کے اندر مداخلت تم کر رہے ہو، یہ بھی ہم گوارا کر رہے ہیں، سب کچھ گوارا کر لیں گے، لیکن رسول اللہ کی جب عزت کی بات آئے گی تو ہم سے گوارا نہیں ہوگی۔ ہم رسول اللہ کی عزت کے محافظ ہیں۔ ہر انسان عہد کرے کہ جب تک وہ زندہ ہے، اگر ہو سکے جتنا ہو سکے وہ رسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یقین جانیں یہ جان رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے، اور جان رسول اللہ کے قدموں میں اگر چلی بھی جائے گی تو پھر یہ زندگی کیا ہے آباد ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی اس کو معافی نہیں ملتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر گئے، فتح مکہ ہوئی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا تھا 4 یا تقریباً 6 ایسے گستاخ تھے کہ ان کو معافی نہیں ہے، باقی سب کو معافی ہے۔ ابن خطل یہ حضور کی شان میں حضور کی کیا ہے شان میں یہ گستاخی کرتا تھا، شعر ایسے پڑھتا تھا کہ جس سے گستاخی ہوتی تھی۔ حضور نے کہا کہ ابن خطل جہاں بھی ملے وہیں قتل کر دو۔ ابن خطل پریشان کہ آج تو اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ ابن خطل نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر چڑھ گیا اوپر کو، ادھر خانہ کعبہ کی دیوار، بیچ میں خود، ادھر خانہ کعبہ کا پردہ۔ صحابہ جب اس کو قتل کرنے کے لیے گئے تو دیکھا یہ تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ حضور سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ، وہ جو گستاخ ہے ابن خطل وہ تو خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر چڑھ گیا ہے اوپر، ادھر خانہ کعبہ ہے، ادھر پردہ ہے، بیچ میں خود وہ چھپا ہوا ہے، کیا اس کو قتل کر دیا جائے؟ حضور کہتے ہیں وہ گستاخ رسول ہے، اقتلوا ہناک، اسے وہیں پر قتل کر ڈالو۔ تو گستاخ رسول کو تو خانہ کعبہ کے اندر بھی پناہ نہیں ملتی۔